Yes. Initiate ஆயிடுச்சு சார். Yes. Yes. Now we will proceed. So in the sum concept என்ன அப்படின்னா we have to find the trigonometric Fourier series for the given signal. Okay. So from the graph, இந்த கிராஃப்ல கொடுத்துட்டு இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இந்த கிராஃப் மட்டும் இருக்கும். அண்ட் தென் ஃபைண்ட் த trigonometric Fourier series அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னா மேலே எக்ஸாம்பிள் 4.3 இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபைண்ட் த trigonometric Fourier series. ஸோ லைக்வைஸ் த சம் வில் பி given and the signal will be given here. Okay. So from the signal you have to form the solution like this. So we know where exactly we have to take the T naught. So here, since it is a ramp signal, we have to take the slope. Okay. So the slope is 0 to 2 pi. We have to consider it as 2 pi. Why we are considering it as 2 pi? In the sense 0 to 2 pi, 2 pi to 4 pi, 4 pi to 6 pi, 6 pi to 8 pi. Since the interval is equal, okay, so the equal interval is 2 pi. So we are taking 2 pi as T naught. T naught is the fundamental signal, so we are taking the interval as 2 pi. We know omega naught value. Omega naught is equal to 2 pi by T naught. So here T naught value will be 2 pi. So 2 pi get cancelled. The answer will be 1. Okay. So here the answer will be 1 for omega naught. So either the signal is odd nor even. So we cannot say the signal either it is odd or even. Okay. Since it is a slope or ramp signal, we cannot say the signal is odd or even. So we have to evaluate for the coefficient a naught, an and bn. Okay, all these coefficient has to be evaluated. So initially we have to find the x of t is equal to t by 2 pi. So 2 pi is a t naught and t is the time signal we have to calculate. So x of t is t by 2 pi. We have to calculate for t naught is equal to 2 pi. Okay. So we know the a naught formula. So the formula for a naught will be 1 by t naught integral of 0 to, the general formula for a naught will be 1 by t naught integral of t naught limit x of t into dt. So here we have the value 1 by t naught. The limit value we are going to find is 0 to 2 pi. Okay. Nanda, Divyanand, unmute yourself and say yes. Unmute yourself. Ninga unmute le irunga. Okay. I'll ask you people. Okay. So 1 by t naught integral 0 to 2 pi. We have to substitute the x of t value over here. Screen is visible? Is the screen is visible? Sir. So x of t, the value we have to substitute as t by 2 pi into dt. So here we have the value of 1 by t naught is 1 by 2 pi. So 1 by 2 pi already there is a presence, and for integral value t by 2 pi. Okay. So we are taking this 1 by 2 pi outside. What happens? 1 by 4 pi square integral of t into dt. So this will be the value we will be getting over here. Okay. So இப்போ இந்த t into dt நம்ம integrate பண்ணோம்னா என்ன வரும்? Integral of x என்னது? x square by 2. Okay. So upper limit is 0 and upper limit is 2 pi and lower limit is 0. So இப்போ இதுக்கு substitute பண்ணோம்னா என்ன வரும்? Upper limit substitute பண்ணா 2 pi square is என்ன வரும்? 4 pi square by 2, and then a 0 substitute பண்ணோம்னா obviously we will be getting 0. Okay. Already இந்த இடத்துல 1 by 4 pi square இருக்கு. 1 by 4 pi square into we will be getting 4 pi square by 2. So 4 pi square get cancelled. We will be getting 1 by 2. Remaining will be what? 1 by 2. So இந்த இடத்துல a naught is equal to என்னது? 1 by 2 will be the answer. புரிஞ்சுதா? Okay, sir. Right. So if we have to find an, what is the formula for an? Divyanand? சீக்கிரம்டா, டைம் ஆகுது. ஏஎன்னோட ஃபார்முலா என்ன? நேற்று பார்த்ததுல இல்லையா? எழுதி வைக்கலையா நோட்ல? ஓகே, கோபிநாத், டெல் மீ த ஃபார்முலா ஃபார் ஏஎன். ஏஎன்னா சார்? ஏஎன் சொல்லுப்பா. சார் 2 pi t naught. சூப்பர்.
of x of t into cos n omega t into dt. Yes, x of t into cos n omega naught t into dt. Okay. So the same value we have to find for an. So we know the value of a t naught over here, and we know the x of t value here, and we know the omega naught value here. So what will be the omega naught value here? So the omega naught value will be 1. As given in the problem, the omega naught we have find out is 1. Since 2 pi by t naught value will be 2 pi. So by simplifying that, we will be getting omega naught value will be 1. So if we substitute the omega naught value over here, that is the formula என்னது இதுக்கு இந்த an கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? cos சொல்லுப்பா, cos n omega naught t into dt. ஸோ இந்த இடத்துல ஒமேகா நாட்டோட வேல்யூ 1. ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்? cos n t into dt. ஸோ இது மட்டும்தான் மீதி பேலன்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ we have to substitute the remaining values t naught and x of t value. Okay. So இதில் 1 by 2 pi square again we will be taking outside. Here 2 by t naught. இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இந்த இடத்துல we have 2 by 2 pi, that is a t naught value over here, and then we will be taking t by 2 pi into cos nt dt. ஓகே. ஸோ இதுலேருந்து 1 by 2 pi நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும்? 2 by 2 pi into 1 by 2 pi. ஸோ அப்போ டோட்டலி என்ன வரும்? 4 pi ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகே. ஸோ அப்போ 2 by 4 pi ஸ்கொயர். இப்போ இதுவும் கேன்சல். அப்போ 1 by 2 1 by pi ஸ்கொயர். ஸோ இந்த இடத்துல வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 2 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல 1 by 2 pi ஸ்கொயர். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஹியர் 1 by 2 pi ஸ்கொயர் வந்துடும். அண்ட் தென் ரிமைனிங் இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி 1 by 2 pi வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ 0 to 2 pi t cos nt dt. ஓகே. ஸோ இது எப்படி இருக்கு? யூவி மெத்தட்ல இருக்கு. ஸோ யூவி மெத்தட் இன் த சென்ஸ் என்ன பேசுறது கேக்குதா? ஆடியபிள்? எனிஒன்? Yes sir. ஓகே. Yes sir. எஸ். இதுல இந்த t அப்படின்றது we know u and du is dt, and we have an integral part that is cos nt and dt. So இப்போ இன்டெகிரலா இருக்கு. we know the only value of v, we have to differentiate this value. Okay. So அப்போ cos nt differentiate பண்ணோம்னா என்ன வரும்? sin nt by n, that is cos x value. Integral of cos x, integral of differentiation of cos x பண்ணோம்னா என்ன வரும்? sin x by x. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல x இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? n இருக்கு. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு tங்கிறதுனால sin nt by n. ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலால an is equal to uv மெத்தட் ஃபார்முலா என்னது? uv மைனஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் vdu அப்படின்றது ஃபார்முலா. ஸோ we are substituting the u value as t. இந்த இடத்துல substitute it and show you. ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் நமக்கு? u ஓட வேல்யூ t. ஓகே. v ஓட வேல்யூ என்ன நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? sin nt. ஸோ அப்போ t into sin nt by n. ஓகே. மைனஸ் ஆஃப் இன்டெகிரல் ஆஃப் vdu. அகெயின் v ஓட வேல்யூ என்னது? sin nt by n. du is what? dt. So with respect to dt. Okay. What will be the limit over here? That is 0 to 2 pi. That is common. So 0 to 2 pi. So we have to integrate the whole thing. So இதை நாம அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் இதை வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கும் லிமிட் என்ன வரும்? 0 to 2 pi தான் வரும். 0 to 2 pi, because already we have done this. ஸோ அப்போ என்ன வரும் இதுக்கு? ஆக்சுவலி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா வில் பி கெட்டிங் ஃபார்முலா. அப்படி இங்கே என்ன இருக்கு? 1 by 2 pi ஸ்கொயர்.
ஸோ அப்போ 1/2 pi ஸ்கொயர் இஸ் காமன், the whole thing. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் t sin t by n மைனஸ் sin nt பண்ணோம்னா என்ன வரும் நமக்கு, cos nt by n whole common 0 to 2 pi. ஓகே, ஸோ இப்போ இது டோட்டலாக இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1/2 pi ஸ்கொயர் t sin nt by n பிளஸ் cos nt by n 0 to 2 pi. ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு தான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நாம 2 pi வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி டீக்கு 2 pi சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா sin nt, இந்த இடத்துல sin ஆஃப் 2 pi என்ன வரும், sin ஆஃப் 2 pi என்னது, sin ஆஃப் 2 pi வேல்யூ என்னப்பா, anyone? Day sin of 2 pi value 0. 0 sir. Okay, so sin of 2 pi value will be 0 first one, and then we have to substitute for cos nt. Cos nt க்கு cos of 2 pi என்னது 1. Okay, so here 1 எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னா, இந்த இடத்துல t sin nt அந்த 1/2 pi ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. t sin nt க்கு 2 pi ஆஃப் sin nt க்கு இந்த டோட்டல் டேர்ம் 2 pi க்கு 0. ஓகே, ஸோ அப்போ 0 அண்ட் தென் இந்த cos nt க்கு 2 pi சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா cos nt யோட 2 pi வேல்யூ என்னது 1. ஓகே, ஸோ 1 இந்த இடத்துல பிளஸ், ஸோ இங்கே பிளஸ் இருக்கு அதனால இங்கே பிளஸ். ஓகே, அண்ட் தென் அப்பர் லிமிட் ரெண்டுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது லோயர் லிமிட், ஸோ மைனஸ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட், அண்ட் தென் இந்த இடத்துல t sin ntக்கு sin ஆஃப் 0 என்ன வரும், sin ஆஃப் 0 இஸ் அகெயின் 0. ஓகே, 0 அண்ட் தென் cos ஆஃப் 0 யாராவது சொல்லுங்கப்பா, cos ஆஃப் 0 என்னது 1. Yes, cos of 0 will be 1. Okay, so அப்போ இது 0, இங்க 1 minus 0 1. Okay, so அப்போ என்ன வரும் இந்த இடத்துல டோட்டலா, சரி இந்த இடத்துல பிளஸ் போட்டனா மைனஸ், அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் தானே, ஸோ மைனஸ், ஸோ அப்போ 1 minus 1 is will be what 0. ஸோ அப்போ டோட்டலா 1/2 pi ஸ்கொயர் will be what into 0 will be 0. Okay, so அப்போ an is equal to what 0. So this will be the final value of an, right? So நம்ம எல்லா பேராமீட்டருமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்றனால a0 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. a0 ஓட வேல்யூ 1/2, an ஓட வேல்யூ we have found out as 0, and then we have to find the value for bn. bn ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா என்ன, ஜெயக்குமார் bn ஓட ஃபார்முலா சொல்லு சார். 2/T0 ஓகே integral of h of t sin n omega naught t into dt. Oh, right, super. So இங்க already we know the omega naught value as 1. Okay, so அப்போ இதுல பேலன்ஸ் என்ன வரும் நமக்கு, t/2 pi sin nt into dt மட்டும் தான் வரும். We know the value of t0, that is what 1/2 pi. Okay, so அப்போ 1/2 pi வேல்யூ மட்டும் நம்ம அதில் முன்னாடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு we will be doing the same UV method as like we have done for an. Okay, so அப்போ நம்ம பண்ணோம்னா என்ன வரும், will be getting 1/2 pi ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல நம்ம UV மெத்தட்ல அகைன் இதுல எது u எது v ன்னு சொல்ல முடியுமா சார்? 1/2 pi t/2 pi வந்து u சார், sin n அதுல தான் நம்ம 2 pi வெளியில எடுத்துறோமே, அப்ப t தான் இங்கேயும். ஓகேவா, இதே மாதிரி தான், சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான். ஓகே, இதுல நம்ம 1/2 pi வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா will be getting t வந்து u ரிமைனிங் வந்து sin nt dt இருக்கும். ஓகே, இதுல வந்து t வந்து u, dv வந்து என்னது இந்த இடத்துல, dv வந்து இந்த இடத்துல காசுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, sin இருக்கு. ஸோ சைனை இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும், மைனஸ் காசு வரும். அது ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸ். இது அப்படியே இங்க உல்டாவா மாறிடும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா,
சேம் ஆமாம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வில் பி கெட்டிங் மைனஸ் 2π/n காஸ் 2πn வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் 2π/n காஸ் 2πn இந்த வேல்யூ மட்டும் இருக்கும். இதை நம்ம இதோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 1/2π² இங்கே இருக்கா, இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? இந்த 2π² இந்த 2πயும் கேன்சல் ஆகிடுமா? இதில் மீதி 1/2π இருக்குமா? எஸ் சார். மீதி இங்கே என்ன இருக்கு? காஸ் 2πn இருக்கா? எஸ் சார். ஸோ ஃபார் எனி வேல்யூ ஆஃப் n நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1ஓ இல்லை 0வோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஆடு ஈவன் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வி வில் பி கெட்டிங் -1/nπ. ஓகே ஓகேங்க சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நம்ம காஸ் இந்த எண்ணுக்கு வந்து நம்ம வில் பி சப்ஸ்டியூட்டிங் as இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம 0ன்னு வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னா என்ன வரும்? காஸ் 0வா? காஸ் 0 என்னது? 1. ஓகே, ஸோ அப்போ 1 அப்படின்னா இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்? 1/2π². இங்கே 2π/1. ஓகே, ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இதில் இந்த 2π² 2πயும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்? இந்த இடத்துல இருக்கிற n வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஓகே, n சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி சேம் தான், ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும்? இந்த இடத்துல ஒரு 2π² ஒரு 2π போச்சுன்னா மீதி 1/2π இருக்கும். அண்ட் தென் இந்த இடத்துல மீதி என்ன இருக்கும்? 1 தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ 1/2π. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கீப்பிங் த வேல்யூ வில் பி கெட்டிங் தி n வேல்யூ ஹியர். ஓகே, ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல -2π/n. ஸோ வி வில் பி கெட்டிங் மைனஸ் ஓவர் ஹியர் வென் வி சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஃபார் n. ஓகேவா? இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா இந்த வேல்யூ வரும். இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இங்கே என்ன வரும்? 1/2π² 2π/1ன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்? காஸ் 2π மட்டும் வருமா? காஸ் 2πயோட வேல்யூ என்னது? அகெயின் 1. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? பேலன்ஸு 1/, சேம் இதுவும் கேன்சல். அப்போ 1/2π ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சுல. அப்போ 1/2π மட்டும் வரும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன வந்தது வேல்யூ நமக்கு? 1/2π and then 1/2π. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தி n வேல்யூ வில் பி கெட்டிங் தி ஆன்சர். ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கும், நம்ம எல்லா இடத்துலையும் மைனஸ் விட்டுட்டே வரோம். ஸோ இங்கே மைனஸ், ஸோ மைனஸ். ஓகே, இங்கே ஏன் n அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா in order to show that we are not substituting the value of n over here. ஓகே, ஸோ அதனால இங்கே -1/nπ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க. ஓகேங்க சார். ஓகேவா? ஸோ இஃப் வி சப்ஸ்டியூட் அண்ட் சி த n வேல்யூ வில் பி கெட்டிங் தி ஃபைனல் ஆன்சர் லைக் திஸ் bn அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ரைட்டு தான். ஓகே ஓகேங்க சார். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அப்படிதான், அந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் நம்ம என்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ n அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்கும், அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் தி வேல்யூ லைக் தட். ஓகே, ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் ஜென்ரல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா? x of t is equal to a0 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. அந்த ஃபார்முலாவில் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். அப்போ a0ஓட வேல்யூ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? 1/2. ஸோ ஹியர் 1/2 மைனஸ் இந்த இடத்துல ஏஎனோட வேல்யூ 0. ஸோ வி வில் பி எலிமினேட்டிங் தட் ஒன். அண்ட் தென் இங்கே பிஎன்னோட வேல்யூ என்னது? 1/nπ sin nt. ஸோ இந்த இடத்துல 1/nπ sin nt. புரிஞ்சிச்சா? ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் நீங்கள் இந்த ஆன்சர் போட்டுட்டு இதை விட்டாலும் சரி, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் காட்டணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஷோ லைக் திஸ் இன் த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம். ஓகே ஓகேங்க சார். Right, you can mute yourself, Jaykumar. Okay. The next sum, Kirti, Nandagopala Vignesh, irukkiya? Sir, irukka sir. Kirti, சொல்லுங்க சார். Kirti, am I audible? Yes sir, audible sir. Okay, Kirti. So in the sum la paatha அப்படினா directly they have given t naught value is 2π and omega naught value will be
சேம் 2 பை பை இங்கே டி நாட்டோட வேல்யூ தானே ஒமேகா ஃபார்முலா என்னது 2 பை பை டி நாட். ஸோ 2 பை 2 பை ஈக்குவல் டு 1. ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ சைன் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சார் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர். ஓகே சார் இந்த இடத்துல வந்து இந்த காம்பனன்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ 0 to பை இங்கே 2 பை டு 3 பை. ஸோ இங்கே ஏன் இங்கே 0 to 2 பை எடுத்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் 0 to பை ஏன் லிமிட் வேல்யூ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் இப்போ 0 to 2 பை எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. கிராஃபில் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ நமக்கு சிக்னல் இப்படி இருக்கா. ஸோ இதில் இது 0, இது பை, இது 2 பை. ஸோ இப்போ நம்ம சம்மில் எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா இப்படி எடுத்திருக்காங்க, 0 to 2 பை எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே 0 to 2 பை எடுக்கும்போது வில் பி கெட்டிங் சம் அன்வான்டட் சிக்னல் ஓவர் ஹியர். சார் ஸோ இந்த ரெக்டிஃபயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கும் 2 பைக்கும் நடுவில் எதுவுமே இல்லை. பட் ஆக்சுவல் சிக்னலில் தர் வில் பி எ ப்ரெசன்ஸ். கரெக்டா? பட் இங்கே நமக்கு டிசைடு சிக்னல் எப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ இந்த இடம் நமக்கு தேவையே இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணலாம், இங்க இருக்கிற அதே வேல்யூ தான், தட் மீன்ஸ் 0 to பைல இருக்க அதே வேல்யூ தான் 2 பை to 3 பையும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம 0 to பை அப்படின்ற லிமிட்டே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் வில் பி காமன். இங்க பாருங்க 0 to பை வந்து 1, 2 to 3 1, 3 to 4 1. ஸோ அப்போ ஈக்குவல் இன்டர்வல். ஸோ அப்போ வில் பி கன்சிடரிங் தி லிமிட் வேல்யூ as 0 to பை ஓவர் ஹியர். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ ஏ சைன் டி. அதோட லிமிட் நம்ம எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னா 0 to பை டியோட வேல்யூ. ஏன்னா நம்ம இங்கே கிராஃப்ல எடுத்திருக்கிறது அதுதானே, 0 to பை தானே எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதனால இதோட லிமிட் வேல்யூ 0 to பை. ஸோ மீதி எல்லா வேல்யூக்குமே என்னது 0. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா கிராஃப்ல இந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே எடுக்கல. மீதி எல்லா பை டு 2 பை எடுத்தாலும் சரி, இல்ல 3 பை டு 4 பை எடுத்தாலும் சரி, இல்ல இந்த இடத்துல 5 பைல இருந்து 6 பை எடுத்தாலும் சரி, மீதி எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் 0. ஆல் அதர் வேல்யூ ஆஃப் டி வில் பி 0. ஸோ அப்போ இங்க பை டு 2 பை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வில் பி வாட். இங்க ஏதாவது சிக்னல் இருக்கா, இல்ல. ஸோ அப்போ 0. ஓகே ஓகே சார் ஓகே கீர்த்தி. மோகனவேல், மோகனவேல் கூப்பிட்டு யாரும் அன்மியூட் பண்ணலன்னா ஆப்சண்ட் தான். மோகனவேல் இருக்கியா? மேகவர்ஷினி கண்ணா, மேகவர்ஷினி புரியுதாமா? ஓகே, ஸோ இப்போ அதே ஏ நாட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா என்ன ஃபார்முலா, 1 பை டி நாட். டி நாட்டோட வேல்யூ 2 பை. ஸோ 1 பை 2 பை இன்டெகிரல் ஆஃப் 0 to பை ஏ சைன் டி இன்டூ டிடி. ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம். இன்டெகிரல் ஆஃப் சைன் டி என்னது மைனஸ் காஸ் டி. ஸோ லிமிட் வேல்யூ பை டு 0. இந்த இடத்துல நம்ம ஏ கான்ஸ்டன்ட், ஸோ அதை வெளியில் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ ஏ பை 2 பை அவுட் சைட். இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆஃப் பை காஸ் பையோட வேல்யூ என்னது மேகவர்ஷினி? காஸ் பையோட வேல்யூ என்னம்மா? நல்லா சொல்லுங்கம்மா, காஸ் பையோட வேல்யூ என்னன்னு? எஸ், காஸ் பையோட வேல்யூ என்னது -1. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ். ஓகேவா? இப்போ காஸ் ஆஃப் 0 சொல்லுங்க பாப்போம். காஸ் ஆஃப் 0 1. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் 0 இஸ் 1. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காஸ் பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா என்ன ஒரு காஸ் பையோட வேல்யூ என்னது -1. இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 1 இருக்கு. ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் -1 வில் பி +1. மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும், இந்த இடத்துல +1. ஸோ அப்போ +1 மைனஸ் அகெயின் காஸ் 0ஓட வேல்யூ என்னது 1. cos of 0 is cos of 0 1 தானே. minus of cos pi is cos pi -1. so minus into minus plus
மைனஸ் 1 upper limit minus lower limit. என்ன இங்க ஏதோ பிரச்சனை வருதே சம்ல. upper limit will be 1 minus of 1. Upper limit will be minus of minus 1. Upper limit minus lower limit will be cos of 0 is 1. So 1 minus 1 is 0. எப்படி a by 2 pi போட்டானுங்க? a by pi வந்து எப்படி வந்தது? a by 2 piல வரணும். இங்க டோட்டலா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0ல வரணும். எப்படி 1 வந்தது? ஏதோ சம் எரர் இருக்கும் போல இருக்கே புக்லயே. cos of 0 1. கண்ணா a நாட்டோட வேல்யூ இந்த இடத்துல 0 தானே வருது. நந்தா a நாட்டோட வேல்யூ 0 தானே வருது. இருங்க சார் போடுறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இல்லையா? ஹலோ நந்தா சார் அதான் சார் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார். அதான் பார்த்துட்டு இருக்கியா? எஸ் சார். ஆ ஃபார்முலா வேற பார்த்தப்போ a by 2 pi minus of cos phi. ஓகே அப்பர் லிமிட் வேல்யூ இது. ஓகே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் cos 0. காஸ் பையோட வேல்யூ என்னது? மைனஸ் 1. ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1 மைனஸ் இந்த இடத்துல காஸ் 0 1. ஸோ மைனஸ் 1. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல 1, இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. ஸோ 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. நந்தா என்ன நந்தா சொல்லாம விட்டே நந்தா? இப்பதான் சார் நானே சால்வ் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் நந்தா போனந்தா. அப்போ என்னது கேட் கேன்சலு. அப்போ என்ன இருக்கு மீதி? a by pi. அப்போ a நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு a by pi. கரெக்டா? எஸ் சார். என்ன போங்க நீங்க இதே கிளாஸ் இருந்தா பட்டு பட்டுன்னு சொல்லியிருப்பீங்க. அதுனா கூட போடுவோம். இப்ப இதெல்லாம் நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சார் போட்டே பாக்குறோம். கிருஷ்ணா எஸ் சார். என்ன கிருஷ்ணா பண்ற? கண்டுபிடிச்சு சொல்லவே மாட்டேன்ற சார். பாத்துட்டு இருக்கேன் சார். நீ என்னத்த பாக்குறேன்னு தெரியல. சைட்ல யூடியூப் வீடியோ எதனா ஓடிட்டு இருக்குதான்னு தெரியல. சார் இல்ல சார். உன் வீடியோ பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு அப்படிதான்டா தோணுது. சார் அது யார் மனதையும் புண்படுத்துவதற்காக இல்ல. ரைட் ரைட் ஓகே சும்மாடா. ஓகே சார். ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏனோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா டைம் ஆச்சா? ஓகே இன்னும் ஒரு 2 minutes இருக்குல்ல. ரைட் அதெல்லாம் பார்த்துடலாம்.
ரைட். இப்போ இங்கே டி நாட்டோட வேல்யூக்கு a/2π சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இங்கே ஃபார்முலா என்னது 2/t0. ஸோ டி நாட்டோட வேல்யூ 2π a sin t cos nt dt. ஓகே. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா a/2 ஏவை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடலாம். இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்கு? sin a cos b ஃபார்மெட்டில் இருக்கா? டேய் எஸ்ஆர் யாராவது சொல்லுங்கடா. என்ன ஃபார்மெட்ல இருக்கு? sin a cos b ஃபார்மெட்ல இருக்கா? எஸ் சார். sin a cos b ஃபார்முலா என்னது? 1/2 sin a plus b plus sin of a minus b. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்மெட்ல இருக்கு. அப்போ இதுல ஏன்றது என்னது? ஏன்றது வந்து டி. ஓகே. பின்றது வந்து என்னது? nt. டே எஸ் ஆர் நோ புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஹலோ டே எனிவன்? ஓகே சார். என்னடா ஓகேன்றீங்க திடீர்னு? டே sin a cos b ஃபார்மட்ல இருக்குடா. இந்த ஏவை வெளியில கான்ஸ்டன்டா எடுத்துருங்கடா. மீதி sin t cos ntன்னு இருக்கும். இதுல ஏன்றது வந்து t. ஓகே. bன்றது வந்து nt. ஸோ அப்போ sin of a plus b க்கு 1 plus n, இந்த t காமனா வெளியில எடுத்துரும் அப்படின்னா 1 plus n into t. ஓகேவா? அப்ப sin of a minus b க்கும் அதே தான் 1 minus ntன்னு வரும். ஸோ இதுல இருந்து ரெண்டுலயும் t காமனா எடுத்துட்டோம்னா 1 minus n to dtன்னு வரும். ஓகேவா? இப்போ sin இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? sin ax ஃபார்முலா தான். sin ax இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? cos ax by a. அப்ப ஏன்னு இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? 1 plus n இருக்கு. ஸோ இங்க 1 plus n இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ். ஸோ மைனஸ். ஸோ இந்த இடத்துல இங்க அதே sin ax இன்டகிரேஷன் தான். அப்போ cos ax by a. ஸோ மைனஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ மைனஸ். டோட்டல் லிமிட் என்னது? 0 to π. ஓகேவா? இதுல அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் திஸ் ஆன்சர். புரிஞ்சுதா சார்? மேல இருந்து அந்த நியூமரேட்டர்ல அந்த 2 எங்க சார் போச்சு? அதான் சார் கேக்குறேன். எந்த நியூமரேட்டர் வேல்யூ? செகண்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்க a/2π ன்னு போட்டுருக்காங்கல்ல சார். அங்க மேல அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல 2/2π இருக்குல்ல சார். அப்ப 2 கேன்சல் ஆயிருந்தா கூட இங்க கீழே 2 வந்திருக்க கூடாதுல்ல சார்? அது எப்படி சார்? 2/2πயா? அதான் சார். அது எப்படி a/2π மாறிச்சு? சால்வ் பண்ணிரலாம் இரு. அதான் சார். டேய் இருங்கடா, நான் பேப்பர்ல எழுதிட்டு அப்படியே சொல்றேன். இங்க பக்கத்துல பிரிண்ட் எழுதுறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே. டேய் ஃபார்முலால ஒரு 1/2 இருக்குல்லடா. அப்ப 1/4ன்னு வருமா? 2/1/4ன்னு வருமா? ஆமா. 2/1/4π இருக்கும்ல. அப்ப 2 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா a/2π வரும்ல. ஓகே சார். அடிவாளிங்களா? இப்ப பாருங்க. அப்போ மீதி 1 மைனஸ் இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம இத என்ன சொல்றது? எல்சிஎம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா 1 minus of cos 1 plus nπ plus 1 minus of cos 1 minus nπ. ஓகே. ஸோ இதுக்கு நம்ம எண்ணுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோ. 0, 1, 2 ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா வில் பி கெட்டிங் தி வேல்யூ. ஓகே. ஸோ அப்போ a/2π 2/1 plus ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கடா. இப்போ 1 minus of cos of 1 plus nπ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹலோ டே கேக்குதா இல்லையாடா? கேக்குது சார். கேக்குது சார். இப்போ எண்ணுக்கு 1ன்னு வச்சுக்கலாமா? ஓகே சார். 1ன்னு வச்சோம்னா என்ன வரும்? cos of 1 plus 1 is 2π. cos 2π யோட வேல்யூ என்னது? 0.
காஸ் ஜீரோ டூ சார். பையோட வேல்யூ 1 டேய் குத்துறண்டா உங்களை எல்லாம். ஒன்னா காஸ் டூ பையோட வேல்யூ 1 ஓகே சார். இந்த இடத்துல அகைன் அதே மாதிரி 1 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் n பைக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க. அங்க 1ன்னு வச்சீங்கன்னா என்ன வரும்? 1 மைனஸ் 1 0வா? அகைன் காஸ் 0 என்னது 1. அப்போ என்ன வரும்? ஆக்சுவலி 1 மைனஸ் ஆஃப் 1 பிளஸ் 1 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இந்த டோட்டல் வேல்யூக்கு தானே. அப்போ இந்த இடத்துல பிளஸ் 1 தானே வரும். இந்த 1 மைனஸ் 1 0 ஆயிடும். மீதி என்ன இருக்கும்? இங்க ஒரு 1 பிளஸ் 1 இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு 1 பிளஸ் 1 இருக்குமா? ஆமா சார். ஸோ அப்போ டோட்டலா இங்க 2 டிவைடட் பை 1 பிளஸ் n வரும். அகைன் இந்த இடத்துல 2 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் n வருமா? இதுல காமனா என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் 2 வெளியில எடுத்துருங்க. ஓகே, அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா a பை 2 பை, அப்ப மீதி 1 டிவைடட் பை 1 பிளஸ் n வரும் பிளஸ் 1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் n வரும். இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே டினாமினேட்டர் என்ன வரும்? a பிளஸ் பி இன்டு a மைனஸ் பி வந்து என்னது? a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவா? அப்போ 1 ஸ்கொயர் 1 தான் n ஸ்கொயர். மேல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மேல 1 தான் இருக்கும். அப்போ மேல வந்து நியூமரேட்டர் 2 மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த 2 கெட் கேன்சல். 1 பிளஸ் 1 2 வந்துடும். ஸோ அந்த 2 கெட் கேன்சல். மீதி இங்க இருக்கிறது இந்த 2a. ஸோ அப்போ a டிவைடட் பை பை இன்டூ 1 மைனஸ் ஆஃப் n ஸ்கொயர் மட்டும் வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஏனோட வேல்யூ என்னது? ஏனோட வேல்யூ என்னது? 2a டிவைடட் பை பை டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ஆஃப் n ஸ்கொயர். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு 1ன்னா என்னது? will be considering it as 0 only. okay, so அப்ப 0 மட்டும் தான் இதுக்கு நாம கன்சிடர் பண்றோம். புரிஞ்சுதா? டேய் எஸ்ஆர் நோடா? புரியுது சார். புரிஞ்சுதா? சார். அப்படியா? சரி இரு கேட்போம். ஓ சுப்ரஜா, சுப்ரஜா சார் சார் கண்ணா இந்த இடத்துல எப்படி இந்த 2 டிவைடட் பை 1 பிளஸ் n பிளஸ் 2 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் n வந்ததுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். சார் அந்த ஃபார்முலா சார். என்ன ஃபார்முலாமா? சீக்கிரம் சீக்கிரம். எண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ மாறும். ஓகேவா? கண்ணுங்களா? இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் வரும்போது n எங்கெல்லாம் வருதோ we have to randomly check for n value. So initially we'll go with 1 or 0. ஓகேவா? 0 இல்லைன்னா 1 ஏதோ ஒரு வேல்யூ நீங்க அஸ்யூம் பண்ணி இங்க n-க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல சிம்பிளிஃபை ஆகும். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம 1ன்னு வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ 1ன்னா 2π. 2π அப்படின்னா இந்த டோட்டல் டேர்ம் 1. ஸோ அப்போ காஸ் 2πயோட வேல்யூ -1. ஸோ அப்போ 1 இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் ஆஃப் -1 + 1. ஸோ அப்போ 2/1 + n இங்கே வந்துடும். ஓகேவா? அதே போல இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 1 மைனஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் ஆஃப் n/ன்னு இருக்கு. இங்கே 1ன்னு வச்சோம்னா என்ன வரும்? காஸ் 0ன்னு வருமா? யாராவது சொல்லுதுங்களா பாரு கண்ணுங்களா? சுப்ரஜா, சுப்ரஜா சார் என்னம்மா உங்ககிட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்.